ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਥਿਓਰਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਪਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਥਿਓਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਪਦ x ਦਾ ਘਨ -6 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 3x ਜਮਾ 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ। ਹੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ f of x बराबर है x का घन -6 गुना x का वर्ग जमा 3x जमा 10 दे। इथे f of x विच अचल पद दस है। अते 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ जमा घटाओ 1 जमा घटाओ 2 जमा घटाओ 5 जमा घटाओ 10 ਹਨ। ਤਾਂ इथे f of x ਵਿੱਚ x बराबर 1 ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि f of x बराबर x का घन -6 गुना x का वर्ग जमा 3 गुना x जमा 10 भाव f of 1 बराबर होवेगा 1 का घन -6 गुना 1 का वर्ग जमा 3 गुना 1 जमा 10 ए बराबर 1 -6 गुना 1 जमा 3 गुना 1 जमा 10 ਦੇ। क्योंकि 1 ਦਾ वर्ग 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ 1 ਦਾ ਘਨ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾबर 1 -6 जमा 3 जमा 10 बराबर 1 जमा 3 जमा 10 -6 ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। बराबर 14 -6 बराबर 8 ਦੇ, जो कि 0 ਦੇ बराबर नहीं है। इसलिए गुणनखंड थ्योरम अनुसार x माइनस 1 f of x का गुणनखंड नहीं है। हुन f of x विच x बराबर -1 ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ f of x बराबर x का घन -6 गुना x का वर्ग जमा 3x जमा 10
ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ f of -1 ਬਰਾਬਰ -1 ਦਾ ਘਨ -6 ਗੁਣਾ -1 ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ 3 ਗੁਣਾ -1 ਜਮਾ 10 ਇਹ ਅਗਾ ਬਰਾਬਰ -1 -6 ਗੁਣਾ 1 -3 ਜਮਾ 10 ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ -1 ਦਾ ਘਨ -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ -1 ਦਾ ਵਰਗ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ -1 -6 -3 ਜਮਾ 10 ਦੇ ਇਹ ਅਗਾ ਬਰਾਬਰ -10 ਜਮਾ 10 ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 0 ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ गुणनखंड थ्योरम अनुसार ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x, 1 बहुपद f of x ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x - 2 ਅਤੇ x - 5 बहुपद f of x ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ क्योंकि f of x घात 3 वाला बहुपद है इसलिए इसते 3 ਤੋਂ ਵੱਧ रेखी गुणनखंड नहीं हो सकते कीता है आओ हुण इस नाल संबंधित कुछ होर उदाहरणां नूं हल करिए आओ हुण अगला उदाहरण वेखिए गुणनखंड थ्योरम राही बहुपद 2 गुना x ਦਾ ਘਨ -7 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ -46x - 21 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ हल मान लो f of x बराबर है 2 गुना x ਦਾ ਘਨ -7 गुना x ਦਾ ਵਰਗ -46x - 21 इथे f of x ਵਿੱਚ अचल पद -21 है ਅਤੇ -21 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ जमा घटाओ 1 जमा घटाओ 3 जमा घटाओ 7 जमा घटाओ 21 ਹਨ ਹੁਣ f of x ਵਿੱਚ
x बराबर 1 का मूल परंते f ऑफ x बराबर 2 गुना x का घन माइनस 7 गुना x का वर्ग माइनस 40x माइनस 21 ਲਈ ਭਾਵ f ऑफ 1 बराबर 2 गुना 1 का घन माइनस 7 गुना 1 का वर्ग माइनस 40 गुना 1 माइनस 21 ए बराबर 2 गुना 1 माइनस 7 गुना 1 माइनस 40 माइनस 21 क्योंकि 1 का घन बराबर हुंदा है 1 दे अते 1 का वर्ग भी बराबर हुंदा है 1 दे तां ए बराबर 2 माइनस 7 माइनस 40 माइनस 21 बराबर होवेगा 2 माइनस 74 जो कि बराबर माइनस 72 दे जो कि 0 दे बराबर नहीं है इसलिए गुणनखंड थ्योरम अनुसार असी कह सकते हैं कि x माइनस 1 बहुपद f ऑफ x का गुणनखंड नहीं है हुन f ऑफ x विच x बराबर माइनस 1 का मूल परंते f ऑफ x बराबर 2 गुना x का घन माइनस 7 गुना x का वर्ग माइनस 46x माइनस 21 ਲਈ इस तो भाव f ऑफ माइनस 1 बराबर होवेगा 2 गुना माइनस 1 का घन माइनस 7 गुना माइनस 1 का वर्ग माइनस 40 गुना माइनस 1 माइनस 21 ए बराबर 2 गुना माइनस 1 माइनस 7 गुना 1 जमा 46 माइनस 21 दे क्योंकि माइनस 1 का घन बराबर होवेगा माइनस 1 दे अते माइनस 1 का वर्ग बराबर होवेगा 1 दे अगा ए बराबर माइनस 2 माइनस 7 जमा 46 माइनस 21 दे इसनू इंच लिखांगे ए बराबर माइनस 2 माइनस 7 माइनस 21 जमा 46 जो कि असी ऋणात्मक संख्यावां नू इकट्ठे तौर ते लिखण ते प्राप्त करांगे अगा ए बराबर माइनस 30 जमा 46 बराबर होवेगा 16 दे जो कि 0 दे बराबर नहीं है इसलिए गुणनखंड थ्योरम अनुसार असी कह सकते हैं x जमा 1 बहुपद f ऑफ x का गुणनखंड नहीं है
ਹੁਣ f of x ਵਿੱਚ x बराबर 3 ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ f of x बराबर 2 गुना x ਦਾ ਘਨ माइनस 7 गुना x ਦਾ ਵਰਗ माइनस 46x माइनस 21 ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ f of 3 बराबर 2 गुना 3 ਦਾ ਘਨ माइनस 7 गुना 3 ਦਾ ਵਰਗ माइनस 46 गुना 3 माइनस 21 अगा बराबर 2 गुना 27 माइनस 7 गुना 9 माइनस 46 गुना 3 माइनस 21 ਦੇ क्योंकि 3 ਦਾ ਘਨ 27 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦਾ ਵਰਗ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾ ਬਰਾਬਰ 54 माइनस 63 माइनस 138 माइनस 21 ਦੇ क्योंकि ਇੱਥੇ 27 ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 54 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 63 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ 46 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 138 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 54 ਮਾਈਨਸ 63 माइनस 138 माइनस 21 ਦੇ अगा बराबर 54 माइनस 222 बराबर माइनस 168 जो कि 0 ਦੇ बराबर नहीं है इसलिए गुणनखंड थ्योरम अनुसार x माइनस 3 बहुपद f of x ਦਾ गुणनखंड नहीं है। ਹੁਣ f of x ਵਿੱਚ x बराबर माइनस 3 ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ ਭਾਵ f of x बराबर 2 गुना x ਦਾ ਘਨ माइनस 7 गुना x ਦਾ ਵਰਗ माइनस 46x माइनस 21 ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ f of माइनस 3 ए बराबर 2 गुना माइनस 3 ਦਾ ਘਨ माइनस 7 गुना माइनस 3 ਦਾ वर्ग माइनस 46 गुना माइनस 3 माइनस 21 ए बराबर 2 गुना माइनस 27 माइनस 7 गुना 9 जमा 138 माइनस 21 ਦੇ क्योंकि माइनस 3 ਦਾ ਘਨ बराबर ਹੋਵੇਗਾ माइनस 27 ਦੇ माइनस 3 ਦਾ वर्ग बराबर ਹੋਵੇਗਾ 9 ਦੇ ਅਤੇ माइनस 46 ਦੀ माइनस 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 138 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ बराबर माइनस 54 माइनस 63 जमा 138 माइनस 21 जो कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 7 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 27 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ -54 -63 -21 ਜਮਾ 138 ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ऋणात्मक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ -138 ਜਮਾ 138 जो कि बराबर होगा 0 दे इसलिए
गुणनखंड थ्योरम अनुसार असी कह सकते हैं x जमा 3 बहुपद f of x का गुणनखंड है। हुन 2 गुना x का घन माइनस 7 गुना x का वर्ग माइनस 40x माइनस 21 ਨੂੰ x ਜਮਾ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਜਮਾ 3 ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ x ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਘਨ ਜਮਾ 6 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਗੁਣਾ x ਦੇ ਘਨ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ x ਦੇ ਘਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 13 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 46x ਮਾਈਨਸ 21 ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਇੱਥੇ x ਜਮਾ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 13x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 13 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 39x ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 13 ਗੁਣਾ x ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 7x ਮਾਈਨਸ 21 ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 7 ਨਾਲ x ਜਮਾ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 7x ਮਾਈਨਸ 21 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਭਾਵ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 2 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 13x ਮਾਈਨਸ 7 ਭਾਗਫਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਗਫਲ ਬਰਾਬਰ 2 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ माइनस 13x माइनस 7 जो कि दो घाती बहुपद है। इसके गुणनखंड असी इंज बनावांगे ए बराबर 2 गुना x का वर्ग माइनस 14x जमा x माइनस 7 जो कि असी इसके मध्य ਨੂੰ दो भागां विच वंड के प्राप्त करते हैं भाव इत्थे असी इसके मध्य माइनस 13x ਨੂੰ माइनस 14x जमा x वजों लिख सकते हैं। हुण यह अगां बराबर 2x गुणा x माइनस 7 जमा 1 गुणा x माइनस 7 जो कि इत्थे पहले दोहां पदां विचों 2x साझा लैण ते अते बाकी दोहां पदां विचों 1 साझा लैण ते प्राप्त करांगे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ x ਮਾਈਨਸ 7 ਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ x ਮਾਈਨਸ 7 ਗੁਣਾ 2x ਜਮਾ 1 ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ 2 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 13x ਮਾਈਨਸ 7 ਇਹ ਬਰਾਬਰ x ਮਾਈਨਸ 7 ਗੁਣਾ 2x ਜਮਾ 1 ਦੇ। ਹੁਣ
f of x बराबर 2 गुणा x का घन माइनस 7 गुणा x का वर्ग माइनस 46x माइनस 21 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ x ਜਮਾ 3 गुणा 2 गुणा x का वर्ग माइनस 13x माइनस 7 क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਜਮਾ 3 ਨਾਲ f of x ਦੀ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗਫਲ ਵਜੋਂ 2 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 13x ਮਾਈਨਸ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ x ਜਮਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ x ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 13x ਮਾਈਨਸ 7 ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ x ਜਮਾ 3 ਨਾਲ f of x ਦੀ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ 0 ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਕ ਗੁਣਾ ਭਾਗਫਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਾ ਬਰਾਬਰ x ਜਮਾ 3 गुणा x माइनस 7 गुणा 2x जमा 1 ਦੇ क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 गुणा x ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 13x ਮਾਈਨਸ 7 ਬਰਾਬਰ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 7 गुणा 2x जमा 1 ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2 गुणा x ਦਾ ਘਨ ਮਾਈਨਸ 7 गुणा x ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 46x माइनस 21 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ x ਜਮਾ 3 ਗੁਣਾ x ਮਾਈਨਸ 7 ਗੁਣਾ 2x ਜਮਾ 1 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਥਿਓਰਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਪਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੀ